शक्ति ओम 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 शक्ति आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति ओम आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति ओम आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति ओम आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति ओम ब्रह्माशक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति 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 ओम इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया 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 शक्ति ओम 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 शक्ति By the divine grace of Jagannatha Sri Jnanakshi Rajarajeshwari and by the grace of the source of the universe Paramatma, we all are once again fortunately seated here to engage our mind completely about the glory of Paramatma. Jagannati Rajarajeshwari Ammanavara Kripeyinda ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥರು. ಪರಮಾತ್ಮ is almighty and Paramatma has willed to be many, but with not all the powers he has, Paramatma has. If Paramatma has powers of manifesting, powers of preserving and powers of destroying, the same three powers are present even in his manifestation also, but in a smaller measure. Paramatmanalli ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ? ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು, ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ. You see that we also in our own intellectual understanding we are creating something. That is why the word creative has become so often used now. Very creative, very creative. You find that word in the modern usage very much. Creative, creative. So what is creative? So
we have a small difference between the creation of Paramatma and the creation of the human being. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೃಜನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. there is a vast difference between the creation of Paramatma or manifestation of Paramatma and the manifestation of the human being. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ itself is the raw material. Paramatma itself, I say itself, not himself, Paramatma itself. Paramatma ಸ್ವಯಂ ಅವರೇ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ. ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು. ಯಾವ ಹಿಟ್ಟು? ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿರೋ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ನೀರು ಸಮೇತವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿರೋ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು. ಈ ಕಡೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು. ಈ ಚಪಾತಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯ. ಈಗೇನು ಹೆಸರು? ಕಾರ್ಯ. ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಹಿಟ್ಟು ಕಾರಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್? ದ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್. What do you call as wheat flour, but mixed dough. The dough, what you see, that is the cause. So we have the chapati in our hand, that is ready to consume, but we have the dough in our hand, which is not ready to consume. The raw material for the chapati is the dough. Now we have two things here. ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಏನು? ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು, ಬೆರೆಸಿರೋ ಹಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಪಾತಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಬೆರೆಸಿರೋ ಹಿಟ್ಟು. ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು? ಚಪಾತಿ. ಆಗಲಿ, ಸರಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ಮತ್ತು ಚಪಾತಿನ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಹಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಹೇಳೋಣ, ನೀನಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಲಟ್ಟನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಾನು ಲಟ್ಟನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ನೀನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಚಪಾತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯು ಟೆಲ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ನೌ, ಡೋ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಚಪಾತಿ ನೌ. And see will it become now? There is something, one more cause is required. That is called the effective cause. We have the raw material and we have the finished product. But in between these two, there is another person who is required. That is the Sankalpakarta. Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti. Three things he has to have in order to make that flour, change that flour into chapati. ಆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ? ಬೇಡ ಅಲ್ಲ? ಮನುಷ್ಯ ಬೇಡ ತಾನೆ? ಏನಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೋ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಸಾಧ್ಯನಾ ಆ ಥರ? ಯು ಮೇ ಸೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚಪಾತಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಸಿ ಅಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ somebody will be putting the flour, or somebody will be transporting the flour and bringing it and keeping it from where it will be transported by a conveyor and then put. Ultimately there must be a person who is going to eat the chapati of this. ಗುರುಗಳಿದ್ದರು, ಶಿಷ್ಯನೂ ಇದ್ದರು. There was a guru and a disciple. So the disciple had come and guru had requested, please teach me. So ಶಿಷ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸರಿನಪ್ಪ ಬಾ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಣದಿದ್ದ. ಆಯಿತು, ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗುರುಗಳು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ he went and slept and Guru also took rest. In the morning he woke up the ಶಿಷ್ಯ ಎದ್ದೇಳೋ, ಓ disciple wake up, go and milk the cow and come. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ. ಶಿಷ್ಯ ಎದ್ದೇಳೋ, ಹಾಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಯ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಗುರು ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಲ್ಕ್ ದ ಕೌ. ಗುರುಗಳೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯ ಎದ್ದೇಳೋ, ಹಾಲು ಕಾಯಿಸೋ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ. ಸೊ ಗುರುಗಳೇ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಸರಿ, ಶಿಷ್ಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸೋ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ. ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗುರು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಶುಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಲು ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು, ಹಾಲು ಕಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ರೆಡಿ? ಏನಪ್ಪ, ಯಾರು ರೆಡಿ? ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ.
So, on itself, the chapati, the dough will not become chapati. There is an effective cause called as the sankalpa karta. There is one consciousness required for any activity to take place, and in the world you see man makes things out of available things. So his creative power begins with existence. Man's creative power, ಸೃಜನಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ, begins with something existing. ಏನಾದರೂ ಮೊದಲು ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ. From mud he made the brick. From wood, from the available trees, he made logs, and from logs he made the furniture. From the air he brought moisture. From the water he brought steam. Whatever you find, whatever human being has made, everything is from what is existing. ಏನಾದರೂ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ, ಅದರಿಂದ ತಾನೇ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದರೂ ಸೃಜನಾತ್ಮ ಮಾಡು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ! ವಿದೌಟ್ ಈವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, Paramatma, the source of the universe, can bring forth anything, because Paramatma itself becomes the raw material. Paramatma itself becomes the raw material. That means for Paramatma to make a chapati, there is no need of dough. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಚಪಾತಿನೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾನಸಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಫ್ ನಾರದ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಡೌಟ್. ನೋ, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಿಗಿನ್? ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? Who is the first father and mother to have generations coming forth? To have generations coming, who is the first father and mother? So if there is a father and mother who are the first, they should have a father and mother. Both the father and mother should have, which is the end. Then at the end is that Shakti, Adi Shakti, Maha Shakti, Para Shakti. At the end there is Shakti which does not require any raw material. ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಕ್ಷಣವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಾರದರಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಯಾವ ಪುತ್ರರು ಅವರು? ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ಸನಕ ಸನಂದನ ಸನಾತನ ಸನಕಾದಿ 4 ಜನಗಳು ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ, ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನಸ್ಸಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So once we keep this in mind completely, then we understand the power of Paramatma, and then say, if man is linked with Paramatma, what happens? When you are linked with Paramatma, then you also start getting the Paramatma's form. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮರಿ ಆನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮರಿ ಆನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಆನೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಬೇಬಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಬ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಯು ನೋ ಹೌ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಬ್ ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನೆ ಮರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಆನೆ ಮರಿ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆನೆ ಮರಿ ಕಾಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿ ಬೇಬಿ ಕಬ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ elephants. Such huge elephant which can trample upon anything, nothing will happen to that child, cub. ಆ ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಓಡ್ತಾ ಆನೆ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. So because the elephant cub is with the elephants, it also goes in the same speed without knowing. ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ, ಜಪದಿಂದ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ಭಜನೆಯಿಂದ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ. When a human being keeps himself connected, stay connected,
And he stays connected with Paramatma by japa, tapas, bhajan, and then dharma acharanam. Then what happens? Then the transmission continues. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಂಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, now you see, this gadget has to work. When this gadget has to work, it has to be kept connected. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಅದರ ಸ್ರೋತಕ್ಕೆ. ಸ್ರೋತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೂಲಭೂತವಾದ ಜಾಗ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರು? ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ. ಧ್ವನಿ ವರ್ಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ to the source, sound is amplified. So amplification happens when you are connected to the source. Normal shaktis are normal shaktis. The moment you connect yourself with Paramatma, everything increases. That is what is the purpose of satsang. Man keeps on replenishing all the things which are lost by continuously keeping in satsang. Normally what is lost? Now property and everything is lost. That is not important. What is lost is the peace of mind and happiness. So the peace of mind and happiness is replenished. It is renewed when you stay connected with Paramatma. ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಖ್ ಮೇ ಹೋ ಮಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಮಾ ಕಿ ಸೇವಾ ಹಾಥ್ ಮೇ ತು ಅಕೇಲಾ ನಹಿ ಪ್ಯಾರೆ ಮಾ ಭಿ ತೇರೆ ಸಾಥ್ ಮೇ. If you are always connected in some manner or the other with Paramatma, you see entire life will change. It will 100% it will change. It's a little slow. It's a little slow because Paramatma likes to play with us. ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏವಂ ನಿರಂತರಾಭ್ಯಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸ್ಮೀತಿ ವಾಸನ ಹರತಿ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಕ್ಷೇಪಾನ್ ರೋಗಾನಿವ ರಸಾಯನಂ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಸಾಯನ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರಸಾಯನ, a preparation, herbal preparation in Ayurveda. It is given doses. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಔಷಧಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಜ್ವರ ಬಂದೆಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ತಗೊಳಪ್ಪ, ಇದು ಔಷಧಿ ಇದೆ, 30 ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ತಗೋ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ತಗೋ, 10 ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. 10 ದಿವಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ 30 ತಗೊಂಡು ಜೀವತ್ತೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ 30 ತಗೊಳ್ಬೋದೇನಪ್ಪ? You can take 30 also on the same day, then you should be cured faster. Why doesn't it happen? Instead of taking 3 pills a day for 10 days, you take 30 pills in 1 day. You can be cured very easily. ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವಾಸಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಭೂಲೋಕವಾಸಿಯಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಯಮ ಹೇಗಿದೆ? ನಿಧಾನವಾದ ನಿಯಮ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಔಷಧಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಿಧಾನಂ. ನಿಧಾನಂ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಔಷಧಿ. Nidhanam means solution. Nidhana means solution. The solution is also how? It's like a slow solution, gradually. So that is the way everything works gradually. In Paramatma's world, everything works gradually. So ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಈ ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮೂಲಕ, ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ ದೈವಮೇವ ಪರಂ ಮನ್ಯೇ ದಿಕ್ಪೌರುಷಮನರ್ಥಕಂ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಶಿರಶ್ಚಿನ್ನಂ ಸುರಾಣಾಂ ಚೈವ ಪಶ್ಯತಾಂ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. All the devatas are watching. In front of them only the head of Vishnu has now vanished. ವಿಷ್ಣು, ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ತಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವುದು? ಆ ಧನುಸ್ಸು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಧನುಸ್ಸು ಮುರಿದ ತಂತಿ ಮುರಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಹೊರಟು. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೋ. ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ಅವಶ್ಯಮೇವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕಾಲೇ
चयत् शुभं वाप्यशुभं वापि दैवं कोतिक्रमेत् पुनः. This is applicable to human beings also. The Devatas are saying, Brahma is saying, nobody can escape from the fruit of one's doing. Whatever actions we do, one has to experience the fruit of that action. One cannot escape because time will automatically bring the fruit and leave it. Therefore, we have committed a crime. We have made a mistake. Devatas have made a mistake. Brahma has made a mistake, is what they are thinking. They have made a mistake by producing the small insects called as bambri. That is the, what we call as the termites. So that termite went and bit the edge of the bow, and then the string has now cut. So we are the cause for that one. Cause will have definitely an effect. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇಹವಾನ್ ಸುಖ ದುಃಖಾನ ಭೋಕ್ತಾ ನೈವಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ಯಥಾ ಕಾಲವಶಾತ್ ಕೃತಂ ಕೃತ್ತಂ ಶಿರೋ ಮೇ ಶಂಭುನಾ ಪುರಾ. When one has taken up a body, one must experience pleasure and pain. There is no manner of doubt in this. See, in long past days, by the irony of fate, Shambhu severed my head. Shambhu ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ತಥೈವ ಲಿಂಗಪಾತಶ್ಚ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಶಾಪತಃ ತಥೈವಾದ್ಯ ಹರೇರ್ಮೂರ್ಧಾ ಪತಿತೋ ಲವಣಾಂಭಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶರೀರದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ನಾರಾಯಣನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಂಗ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರ ವಶದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ವಶದಿಂದ. ಸಹಸ್ರ ಭಗ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ದುಃಖಂ ಚೈವ ಶಚೀಪತೆ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ಭ್ರಂಶಸ್ತಥಾ ವಾಸಃ ಕಮಲೇ ಮಾನಸೇ ಸರೇ. ಇಂದ್ರನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಶಾಪ ಬಂದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ವಿಕಾರವಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು. ಇವನ್ ಇಂದ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ position of an Indra, and he had to live in the Manasarovar for many years. The king of the Devatas also had to drop down. All this is because of some other Shakti. Ete dukkhasya bhoktarah kena dukkham na bhujyate sansaresmin mahabhaga तस्माच्छोकं त्यजन्तु वै चिन्तयन्तु महामायां विद्यादेवीं सनातनीं सा विधास्यति नः कार्यं निर्गुणा प्रकृति परा ब्रह्म विद्यां जगद्धात्रीं सर्वेषां जननीं तथा यया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्. Glorious ones, when such personages have suffered pains, then who else is there in the world who does not suffer? So you all cease sorrows and meditate on the eternal Mahamaya, who is the mother of all, who is the supporter of all, who is of the nature of Brahma Vidya, the supreme knowledge, and who is beyond the gunas, who is the prime Prakriti,
and who pervades the three lokas, the whole universe, moving and unmoving, she will dispense our welfare. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ದೇವತೆಗಳೇ, ಹೇ ಮಹಿಮಾವಂತ ದೇವತೆಗಳೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ದುಃಖ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ದುಃಖ, ಶಿವನಿಗೂ ದುಃಖ, ಎಲ್ರಿಗೂ ದುಃಖ ಬಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಹಾಮಾಯೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಮಹಾಮಾಯೆಯಾದ ದೇವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ತಾಯಾದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗಂತೂ ಅತೀತಳಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೂತ ಉವಾಚ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ವೈ ಸುರಾನ್ ವೇದ ನಿಗಮಾನಾದಿದೇಶಃ ದೇಹಯುಕ್ತಾನ್ ಸ್ಥಿತಾನಗ್ರೇ ಸುರಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಸೂತರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತಿವೆ. The Vedas were now standing in human form, in other words, in the form of a living being. The Vedas were standing there. So then Brahma told the Vedas, come on, now it is your turn to start praising the Devi. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದು, ಮೂರ್ತಿಮತ್ತಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ವೇದಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತುವಂತು ಪರಮಾಂ ದೇವೀಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಂ ಸನಾತನೀಂ ಗೂಢಾಂಗೀಂ ಚ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ಸಾಧನೀಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವೇದಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೀವು ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊಡುವ ಆ ರಹಸ್ಯಮಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದ ಸನಾತನ ದೇವಿಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೌ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್, ಓ ವೇದಾಸ್, ಯು ನೌ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ chanting the praise, start singing the praise, the glory of the Mother, Divine Mother. So you see, when the Chandi Homa takes place, the Vedas are always being chanted. In the Vedas, through the Vedas only, all the praise of Devi is being chanted. Tachrutva vachanam tasya Veda sarvanga sundara Tuštuvurjnana gamyam tam Mahamayam jagat sthitam. Hearing these words, all beautiful Vedas began to chant hymns to Mahamaya, who can be comprehended by Jnana and who pervades the world. Then ಕೇಳಿ 4 ವೇದಗಳು ಸೇರಿ ದೇವಿಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದ ಊಚುಹು ನಮೋ ದೇವಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಕರೇ ಶಿವೇ ನಿರ್ಗುಣೇ ಸರ್ವಭೂತೇಶಿ ಮಾತಃ ಶಂಕರ ಕಾಮದೇ. The Vedas said, obeisance to the Devi, to the Mahamaya, to the auspicious one, to the creatrix of the universe, we bow down to thee, who is beyond the gunas, the ruler of all the beings. The ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಹೇ ದೇವಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀನು ಮಹಾಮಾಯೆಯಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಂಗಳವಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಲೆಬಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ನೀನು ಗುಣಾತೀತಳು, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದಿ. ತ್ವಂ ಭೂಮಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣವತಾಂ ತಥಾ ಧೀ ಶ್ರೀ ಕಾಂತಿ ಕ್ಷಮಾ ಶಾಂತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಧೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ
give us to Shankara even his desires. Thou art the receptacle of all the beings, all the things. Thou art the prana of all the living beings. Thou art Buddhi, Lakshmi, Shobha, Kshama, forgiveness, Shanti, peace, Shraddha, faith, Medha, intellect, Dhriti, fortitude, and Smriti, recollection. Hey Devi, ನೀನೇ ಶಂಕರನಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಮೂಲ ಗೃಹೀತ್ರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನೇ ಬುದ್ಧಿ, ನೀನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನೇ ಶೋಭೆ, ನೀನೇ ಕ್ಷಮೆ, ನೀನೇ ಶಾಂತಿ, ನೀನೇ ಶ್ರದ್ಧಾ, ನೀನೇ ಮೇಧ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೀನೇ ಧೃತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ನೀನೇ ಸ್ಮೃತಿ ಆಗಿದೆಯಾ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ದುರ್ಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತಾ, ದುರ್ಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತಾ, ದುರ್ಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತಾ, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति.